உங்களுடைய செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க லைக், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றிகள் பல. சென்னையில் சிம்ஸ் மருத்துவமனையின் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கார்டியாக் அண்ட் அயார்டிக் டிசார்டர்ஸ் சிகிச்சை பிரிவு 800க்கும் மேற்பட்ட சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளை வெற்றிகரமாக செய்துள்ளது. இதில் மரபணு ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட மார்பன் சிண்ட்ரோம் நோயாளிகளும் உள்ளனர். சிம்ஸ் மருத்துவமனை தனது மருத்துவ சிகிச்சையில் அதிக ஆபத்துள்ள நோய்களை கையாள்வதில் அனுபவமிக்க நிபுணத்துவம் பெற்ற மருத்துவர்களை கொண்டுள்ளது. அந்த வகையில் உயிருக்கு ஆபத்து உண்டு செய்யும் இந்த மகா தமனி அழற்சி அறுவை சிகிச்சைகளை வெற்றிகரமாக செய்துள்ளது. வேர்ல்ட் ஆர்டிக் டிசெக்ஷன் அவேர்னஸ் டே மகா தமனி விழிப்புணர்வு தினத்தை முன்னிட்டு இந்த பாதிப்பை கொண்டிருந்த பல உறுப்பினர்களை கொண்ட குடும்பத்தினர் உட்பட 10 நோயாளிகள் தங்களது சிகிச்சை குறித்தும் சிம்ஸ் மருத்துவமனையின் மருத்துவ சேவை குறித்தும் பகிர்ந்து கொண்டனர். அவர்களில் ஒரு பெண் தனது 2 மகன்களுடன் மற்றொரு குடும்பத்திலிருந்து ஒரு சகோதரன் மற்றும் சகோதரியுடன் வெற்றிகரமான அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்கள் ஆவார்கள். Which is about aortic aneurysm with regards to a particular syndrome called Marfan syndrome. So let's think what is aorta, what is Marfan before going into the main thing. So all aorta is a main organ which carries the blood supply to all the vital organs. And the surgery for this aorta is actually very complex because it is like a water pipeline supplying to a factory. When we want to do repair for this particular pipeline, we have to stop the blood supply to the factory without affecting it. So that is the complexity of this aortic surgery. It's about World Aortic Aneurysm Awareness Day. இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் அயோட்டாக்கு தனியா இது வரைக்கும் பண்ணதுல ரொம்ப ஆனா நம்ம பாப்புலேஷன் சொல்றபடி பார்த்தா 6 லட்சம் பேர் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. எவ்வளவு 3000 இருந்து 5000 பேர்ல ஒருத்தருக்கு இருக்கும் அயோட்டிக் அனியூரிசம். அதனால இதை எர்லியர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இதுல இருந்து எப்படி நம்ம ஒரு மேஜர் காம்ப்ளிகேஷன் இருந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம். அதுக்கான பிரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப் என்ன பண்ணலாம், எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கலாம்ங்கிறது ஒரு பிரிவென்டிவ் மெத்தட் செக்அப்புக்கு அயோட்டிக் எக்கோ பண்ணலாம், அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் கொண்டு வரதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். At this stage, first I would like to congratulate Dr. Bashi. His team has done 18 aortic surgery successfully. Therefore, it is a world record. Therefore, the team is more than 4 decades of cardiac surgery. Dr. Idris has been more than 15 years. Dr. Professor Murli is in neurointervention more than 25 years, 30 years. These are all the experienced people. With them, SIMS hospital is able to deliver the best outcome patient. The aorta basically aneurysms. Aneurysm means the dilatation of the aorta. And if you see the aorta is, as I told you, that is the model which I showed. As I told you, it supplies blood to all over the body. Before it supplies blood to rest of the body, it takes blood to the heart. So in this area, the aneurysm can affect any part of the body. It's like a bulge. If the diameter, that is the size of the aorta, is more than 50%, it is considered as an aneurysm. And the most dreaded problem is a dissection. Actually, when the aorta dilates, sometimes it can get dissected. It's like a tear. People who are having high blood pressure, who are diabetic, old people. See, there are 3 layers in the aorta. See, the one layer, if it breaks, blood spreads rapidly into the whole of the aorta. This morning, we are just coming from the operation theatre. Yesterday, one patient was brought with an aortic dissection, with not able to pass, your kidney has shut down completely. We just did that with the hybrid procedure along with Dr. Murli. So we put a stent in this, opened the aorta without operation. So if it is not done, it can involve the whole organs. Starting from the spinal cord, you can have paralysis of the limbs, you can have kidney failure, you can have liver failure. All those complications can occur, and it's a surgical emergency. And today's main thing is because, as Dr. Raju said, it's an International Aortic Awareness Day. So to create awareness, because olden days it was not recognized. Not that disease was not there. Aortic disease is there from the origin of humanity. Now we find more of this disease because, as you all know, we have our medical facilities have advanced in the last 25-30 years, equivalent to any center in the world. Scan centers are there everywhere. So doctors are there, hospitals are there, more and more diseases are picked up. We have got still we have to go a long way. So this particular disease called Marfan. எல்லாமே நமக்கு வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி நல்லபடியாக பார்த்து அனுப்பிச்சாங்க. நான் இன்ன வரைக்கும் நான் சந்தோஷமா என் கணவரோடு இருக்குதான். என் கணவர் நீங்க தான் சார் 10 years ஆச்சு சார் ஆப்ரேஷன். 2014 தான் ஆப்ரேஷன் நடந்தது. 10 வருஷம் ஆச்சு.
நான் நல்லா இருக்கேன். அது காரணம் இவங்க தான் எனக்கு. பாஷையை சேர்ந்தா நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது 2009 எனக்கு ஆப்ரேஷன். நான் தமிழ்நாட்டில் கோடிக்கரை வேளாண்மையிலிருந்து பண்ணேன். பல இடத்துல கேட்டு பார்த்தேன். ரொம்ப மைல்டாக சின்ன குழந்தைக்கு யோகா பார்க்குறவங்கள்ட்ட பார்த்து சார் தான் கண்டுபிடிச்சி செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இந்த 16 வருடத்துலையும் இந்த 32 திருப்பதி விளக்கம் வந்து கேட்டிருக்காங்க. நல்லா கிட்ட ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு டைமும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பீஸாவெல்லாம் அப்புறம் எங்களை வந்து பார்த்து என்ன இருக்கு வரும்போதே ஆப்ரேஷன் வரும்போதே நீ எப்படி இருக்க என்ன இருக்க ஒரு வலிக்கு அப்படிதான் செய்யும் நீ பார்த்துட்டு போயிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்பின ஒரு தெம்ப கொடுத்து வாழ்க்கையில் வந்து இந்த உயிரோட இருக்கிறதுக்கு நன்றி பண்றேன். அயோட்டிக் அவேர்னஸ் டே பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த அயோட்டிக் அவேர்னஸ் டே செப்டம்பர் 19 உலகம் ஃபுல்லா அந்த அயோட்டா பத்தி பேசுறதை பத்தி இருக்கு. அயோட்டான என்ன முதல்னு கேட்டீங்கன்னா இதான் ஒரு பெருந்தமணின்றாங்க. என்னன்னா இங்கதான் இருதயம் இருக்கும். இந்த இருதயத்தை பம்ப் பண்ணக்கூடிய பிளட்டை ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் கொண்டு போறது இந்த அயோட்டான்றது தான். சரிங்களா? இருதயம் இங்கதான் இருக்கும். இங்கேருந்து பம்ப் பண்ணக்கூடியது பிளட்டு இந்த மூளைக்கு போறது இந்த ரத்த குழாய், அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே இறங்கி கிட்னி, குடல், கடைசியில காலுக்கு, இது எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போற ரத்த குழாய் இதுதான். எப்படி ஒரு டேங்க்ல இருந்து வீட்டுக்கோ ஃபேக்டரிக்கோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ ஒரு பைப் லைன்ல தண்ணி போதோ அதே மாதிரிதான் அந்த ரத்தத்தை கொண்டு போடக்கூடிய மெயின் ரத்த குழாய் தான் இந்த அயோட்டான்றது பேரு. இதுல இருந்தா எல்லா ரத்த குழாயும் வரும். குட்டி குட்டி ரத்த குழாயெல்லாம் இதுல தான் வரும். இந்த அயோட்டான்றது உடல் சுத்தி வரும். இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி முன்னாடி இருக்கும். இது அப்படியே போய் இது முதுகு தண்டு ஒட்டி கிட்ட போயிட்டு இருக்கும் அது. சரிங்களா? இதுல பலவிதமான நோய்கள் வரலாம். ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அயோட்டா நார்மல் சைஸோட கொஞ்சம் வீக்கத்தை உண்டாக்கலாம். வீக்கமாச்சுன்னு சொன்னா அது அன்யூரிசம் அப்படி சொல்லுவாங்க. அல்லதுன்னா இது சின்ன கார்ட்போர்டு எப்படி தண்ணீர் நிலத்துல கிளியுதுல அது மாதிரி இந்த அயோட்டா கிளியலாம். அது கிழிஞ்சா அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அல்லதுன்னா சில சமயத்துல சுருக்கத்தை உண்டாக்கிடலாம். நம்ம எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் ரத்த குழாய் சுருக்கமா உண்டாகுதோ அது மாதிரி இதுவும் சுருக்கமா வரலாம். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. ஆனா இது ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் ஆபத்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரத்த குழாய் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னா உடம்புல இருக்க எல்லா ரத்தமும் ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷத்துல வெளியில வந்துடும். ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள இருந்தாலும் பேஷண்ட்டை காப்பாற்றக்கூடிய நிலைமை டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ள சர்ஜரி டிஃபிகல்ட் தான். ஏன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபேக்டரிக்கு ரத்தம் போகுது, ஒரு ஃபேக்டரிக்கு தண்ணி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஃபேக்டரியில பைப் லைன் உடஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னா அந்த ஃபேக்டரிக்கும் தண்ணி போகணும், ஆனா அந்த பைப் லைனும் ரிப்பேர் பண்ணணும். அது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு லேட் ஆச்சுன்னு சொன்னா அந்த ஃபேக்டரியில செயல் நடந்துடும். அது மாதிரிதான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த ரத்த குழாயை வறுத்து எடுக்கும் போது கீழே உள்ள கிட்னிக்கு ரத்த ஓட்டத்தை கொஞ்ச நேரம் நிப்பாட்டணும். அதுக்கு நாங்க என்ன செய்வோம்னா அந்த கிட்னியோ அது எல்லாத்தையும் இந்த உறுப்பை கிட்டத்தட்ட நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் 37 இருக்குன்னா அந்த கிட்னியோட டெம்பரேச்சரை 28 26க்கு கொண்டு வந்துட்டு அந்த கிட்னியை காப்பாற்றும் போது அப்படி வச்சுட்டு இந்த இந்த அயோட்டாவை மாற்றி செய்வோம் ஆப்ரேஷனை. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நார்மல் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வருவோம். இதுதான் அதனாலதான் இந்த ஆப்ரேஷன் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஆப்ரேஷன். இது இன்னொரு ஆப்ரேஷன். இதுல இன்னொரு பகுதி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டென்ட்டும் வைக்கலாம். இதுல ஸ்டென்ட் வச்சு இந்த அயோட்டாவை செய்யலாம். அந்த ஸ்டென்ட் எப்படி என்னன்றது டாக்டர் முரளி உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. இந்த அயோட்டா பாத்தீங்கன்னா கிராஃப்ட் வைப்பாங்க. அந்த கிராஃப்ட் இப்படி இருக்கும் நார்மலா. இதுதான் சர்ஜரியில பண்ணக்கூடிய அதே கிராஃப்ட். இப்ப சர்ஜரி இல்லாம இதுல பாத்தீங்கன்னா கம்பி கம்பியா இருக்கு. இது ஸ்டென்ட். இந்த ஸ்டென்ட்ல அதே கிராஃப்ட் ஸ்டிச் பண்ணி இந்த ஸ்டென்ட்டை கால் வழியா நம்ம வச்சிடணும். இப்ப முன்பகுதியில் இந்த பகுதியில அயோட்டிக் அனியூரிசம் தான் கண்டிப்பா சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகணும். இந்த பகுதியில டிசெக்ஷனா சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகணும். ஆனா இந்த பகுதி முதுகு பகுதி இல்ல அப்டமன் பகுதியில் இருந்ததுன்னா ஒண்ணு சர்ஜரி பண்ணலாம், இல்லைன்னா இந்த ஸ்டென்ட் வைக்கலாம். அது நாங்க பேஷண்ட்டை பார்த்து டிசைட் பண்ணுவோம். சில பேருக்கு ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணுவோம். சில இடத்துல சர்ஜரி பண்ணிட்டு அதோட கண்டினியூஷனா ஸ்டென்ட்டையும் வைப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டென்ட் இது நாங்கள் ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா கிராஃப்டும் ஸ்டென்ட்டும் ஒன்னா இருக்கிறதுனால இது ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட் பேரு. இது இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. இது சுருக்கி ஒரு சின்ன டியூப் வழியா இருக்கும். ஏன்னா கால் ரத்த குழாய் ஒரு 8 மில்லிமீட்டர்ல 10 மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும். அது வழியா கொண்டு போயிட்டு வி ஹாவ் டு இந்த ஸ்டென்ட் நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு பேர் ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பேர். இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மேஜர் ஓப்பன் சர்ஜரி செஸ்ட்ல தேவையில்லை, எல்லாமே கால் வழியா பண்ணிடலாம். அண்ட் அதோட பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்ஜரிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஆனா சில பேஷண்ட்க்கு சர்ஜரி தான் பண்ணணும், சில பேஷண்ட்க்கு ஸ்டென்ட் தான் வைப்போம். யாருக்கு எது பெட்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சர்ஜன்ஸும் நாங்க இன்டர்வென்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க டிசைட் பண்ணுவோம். சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி என்ன சிம்டம்ஸ் வரும் என்ன வரும்னு கேட்டுருந்தீங்க. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுதி இருக்குல்ல, இந்த பகுதி இந்த நெஞ்சு எலும்புக்கு பின்னாடி இருக்கும். இந்த பகுதி இங்க இருந்து நேரா முதுகு போகும். இது முதுகு தண்டுல இருக்கும். சரிங்களா? இப்ப இந்த 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 பகுதியை சுத்தி தான் பேச்சோட ரத்த குழாய் இருக்கும், பேச்சோட நரம்புகள் இருக்கும். சரிங்களா?
இந்த இடம் வீங்குச்சுன்னு சொன்னா பேஷண்ட்டுக்கு பேச்சு சரியா வராது. அது மாதிரி தடுமாற்றத்துல எவ்வளவு பேர் இஎன்டி கிட்ட போய் இஎன்டி எங்களுக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நுரையீரல் பக்கத்துல இருக்கும். சில பேர் இரும்பல்னால வந்திருக்காங்க, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் எடுத்து வந்திருக்காங்க, ரத்த வாந்தி எடுத்து வந்திருக்காங்க. அது மாதிரி இந்த பகுதியில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்க, பிரச்சனை இங்க இருக்குதுன்னு சொன்னா வயிறு வலியோட வருவாங்க. ஸோ அதனாலதான் சிம்டம்ஸ்ன்னு சொன்னா எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி பர்டிகுலரா இது மாதிரி இருந்தா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எதுல வேணா என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வேணா இருக்கலாம். இப்ப இந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த பக்கத்துல ஹார்ட் இருக்கு, இங்க ஹார்ட்டை சுத்தி ஒரு வேல்வ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் அயோட்டா இருக்கு. இங்க வீக்கம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த வேல்வ்ல லீக் வரும். வேல்வ்ல லீக் மூச்சு திணறலோட பேஷண்ட் வருவாங்க. ஸோ அதனால அயோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் எப்படிப்பட்ட சிம்டம்ஸ் சொன்னாலும் யாருக்கு வேணா வரலாம். ஸோ அதனால தான் அந்த மார்ஃபான்ஸ் உள்ள பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அவங்கள கரெக்டா ஃபாலோ அப்ல வச்சுக்கணும்.